संसाधनों में जमीनना प्रकार जमीनना जे मुख्य 8 प्रकारों है जेनी आपणे आगळ वात करेली एमां आपणे 5 प्रकार जोयेला हता जेने कांपनी जमीन जोई एना पछी राती जमीन जोई एना पछी काळी जमीन जोई પડખાવ अथवा तो लेटेराइट अने एना पछी आपणे रण प्रकारनी जमीन जोईए। तो हवे जे आपणे 3 प्रकार बाकी छे एमां पर्वतीय जमीन जंगल प्रकारनी जमीन अने दलदल प्रकारनी जमीन जोवाना छे। तो मित्रों ध्यान आपजो। पर्वतीय जमीन हवे सामान्य प्रश्न है कि पर्वतीय जमीन क्या आवे तो जे पर्वत होय अने पर्वतना जे विस्तारोमां फैलायेली जे जमीन छे पर्वतीय जमीन तरीके ओळखाय छे। खास करीने जमीन हिमालयनी खीणो अने ढोळावाना क्षेत्रोमां 2700 मीटर थी 3000 मीटरनी ऊंचाई सुधी। हवे पर्वतीय जे छे पर्वत तो बहु ऊंचा छे। हिमालयनी बधी मोटे भागनी गिरिमाळाओ जे 7000 मीटर के एना करता वधारे छे अने माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ની ઊંચાઈ છે। આપણે જે વાત કરીએ છીએ જમીનની વાત કરીએ છીએ તો આ જે જમીન છે હિમાલયના જે ક્ષેત્રો છે એમાં 2700 મીટરથી 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર આ પર્વતીય જમીનો આવેલી છે। આ ઉપરાંત ધ્યાન આપજો આ જે જમીનો જે છે જે असम में दार्जिलिंग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश अने काश्मीर आ बधा पर्वतीय विस्तारों छे अने आ जे जमीन छे एनुं स्तर आ जे जमीननुं स्तर छे पातळुं छे। जमीननुं स्तर पातळुं छे अने पातळुं छे साथे साथे अपरिपक्व। अपरिपक्व एटले शुं के जमीन छे परिपक्व नथी। વધુ વરસાદના એના લીધે જે જમીન છે ને એમાં ભૂસ્ખલનની પ્રક્રિયા પણ વધારે થાય અને એ ભૂસ્ખલન એટલે જમીન ઘસી પડવી એ આ પર્વતીય ક્ષેત્રોમાં વારંવાર વરસાદના સમયમાં કે બરફ પડતો હોય ત્યારે આવું જોવા મળે છે। તો આ પર્વતીય જે જમીન છે એ અપરિપક્વ જમીન છે અને એનું જે સ્તર છે એ પણ પાતળું છે નબળું છે। અને આવી જે જમીન મેં તમને કીધું તેમ आ जो जमीन है असम दार्जिलिंग उत्तराखंड अने हिमाचल प्रदेश तेमज काश्मीर में आवेली है अने हिमालयना सामान्य ऊंचाईना जे भागो है जमीनना के ज्यां देवदार चीड़ अने पाइन आ जे वृक्षो है के जेनुं लाकड़ुं पोचुं होय छे। तो देवदार चीड़ अने पाइनना जे वृक्षो है ए आ पर्वतीय जमीन में जोवा मळे छे। तमारे याद शुं राखो के पर्वतीय जमीन क्यां जोवा मळे छे? हिमालयना जे पर्वतीय प्रदेशो के जे 2700 मीटर थी 3000 मीटर सुधीनी ऊंचाई पर आ जमीन जोवा मळे छे। एनुं स्तर छे पण थोडुं पातळुं छे अने जमीन केवी छे? अपरिपक्व। तो आ 6 नंबर हतो पर्वतीय जमीन। हवे आई जोजो 7मो नंबर तेमां जंगल प्रकारनी जमीन। 7मા नंबर पर आपणे ध्यान आपवानुं छे जंगल प्रकारनी जमीन अने आ जमीन क्या आवेली छे? तो जे जंगलो छे त्यां जमीन आवेली होय छे। तो आ प्रकारनी जमीन हिमालयना संकुद्रुमना जंगलो के जे 3000 मीटर थी 3100 मीटरनी ऊंचाईए आवेला छे। संकुद्रुम जंगलो आ जे जंगल प्रकारनी जमीनमां आपणे जे वात करीए छीए संकुद्रुम जंगलो आ प्रकारे तमे क्रिसमस ट्री जोयुं हशे। आ रीतना आ वृक्षो थाय छे। तो आ संकुद्रुमना जे कंईक क्षेत्रो छे 3000 मीटर थी 3100 मीटर अहीं आपणे जोईए 2700 थी 3000 पर्वत जंगल प्रकारनी जमीन में याद राखवानुं छे आपणे 3000 मीटर थी 3100 मीटरनी ऊंचाई पर आ जमीन आवेली छे। आ उपरांत सह्याद्री जे महाराष्ट्र थी लईने कर्ણાટક सुधीनी जे आखी पर्वतमाळा छे ने सह्याद्री पर्वतमाळा कहेवाय। ए सह्याद्री छे, पूर्वघाट छे, मध्य हिमालयनुं तराईनुं क्षेत्र के ज्यां जंगल प्रकारनी जमीन आवेली छे। जंगल प्रकारनी जमीन आवे એટલે આટલું છે કારણ કે આ જે જમીન છે એમાં વધુ પ્રમાણમાં શું આવેલા છે? જંગલો છે અને આ જંગલોમાં જે કંઈક વૃક્ષો છે એ વૃક્ષોના પાંદડાથી આ જે જમીન છે એ પાંદડાથી ઢંકાયેલી છે અને આ પાંદડા જમીન પર પડે છે વરસાદને અન્ય પરિબળો દ્વારા એ પાંદડા કોવાય છે અને સડે છે એટલે એમાં સેન્દ્રિય તત્વો ઉમેરાય છે અને એ જમીનના ભાગ પર પથરાતા જે જંગલ પ્રકારની જમીન છે એનો જે કલર રંગ કાળો હોય પણ અંદર જતા આ જમીન ભૂરા કે લાલ રંગમાં ફેરવાય છે અને આ જમીનમાં ચા, કોફી, તેજાના આ હિમાલયના પર્વતીય પ્રદેશોમાં થતા પાકો છે।
ચા, કોફી અને તેજાના. આ ઉપરાંત ઘઉં, મકાઈ, જવ અને ડાંગર આ પણ પાક લેવામાં આવે છે. આ જમીન અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્રોમાં આવેલી છે, કારણ કે આ જે એકલા જંગલો વધારે છે ને જંગલોમાં આવી કેટલીક જમીનો છે કે જ્યાં ચા અને કોફી જેવા પાકો, તેજાના પાકો લઈ શકાય છે. તો નંબર હતો 7મો, જંગલ પ્રકારની જમીન. હવે છેલ્લો પ્રકાર આપણે જોવાના છે દલદલ કે પીટ પ્રકારની. દલદલ એટલે સામાન્ય રીતે કાદવ કિચડ, કોઈ એવો વિસ્તાર છે કે જે પાણીથી ઘેરાયેલો છે, પાણીથી ભરાયેલો છે, એટલું બધું પાણી પણ નથી, પણ એમાં જો ઉતરો તો અંદર ખૂપી જવાય, કાદવ કિચડ વધારે હોય છે. તો એક ક્ષેત્રનું નામ આપેલું છે દલદલ જમીન. સમજો, આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારમાં જૈવિક પદાર્થોના સંચયથી વિકસે છે. અહીં જૈવિક પદાર્થો વધુ જોવા, કારણ કે જમીન પાણીથી ડૂબેલી હોય છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન પાણીમાં ડૂબેલી છે અને પાણી ઓસરતા, પાણી જ્યારે એમાં ઓછા થઈ જાય, ઓસરે, તો તે સમયે અહીં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. અને તમને ખબર છે કે ડાંગરની ખેતી માટે વધુ પ્રમાણમાં પાણીની જરૂર પડતી હોય છે. આ જમીનમાં જૈવિક પદાર્થો અનેક સારો બહુલતા, બહુલતા એટલે વધારે જૈવિક પદાર્થો અને ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પતા, અલ્પતા એટલે ઓછા તત્વો જોવા મળે છે. અને ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો, જો આ બધા નદી કિનારાના વિસ્તારો છે, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો, ઉત્તર બિહારનો મધ્ય ભાગ અને ઉત્તરાખંડના અલ્મોડા જિલ્લામાં આ જે કંઈક જમીન છે એ જોવા મળે છે. અને આ જમીનનું ક્ષેત્ર પણ કેવું છે? મર્યાદિત છે. જેમ જંગલ પ્રકારની જમીન પણ ઓછી છે, તેમાં દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન જે છે એ પણ ઓછો વ્યાપ ધરાવે છે. તો કુલ આપણે પ્રકારોની વાત કરી તો જમીનના મુખ્ય કુલ પ્રકારો 8 છે. ICAR, હવે મનમાં બોલવાના, ICAR નો અર્થ તમને આવડવું જોઈએ. આગળ આપણે 3 વાર કરી ગયા છે. ICAR શું છે? એક સંસ્થા છે, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, કે જેણે જમીનને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરી હતી? 8 ભાગમાં વિભાજિત કરી હતી. તો ICAR કે જેણે જમીનના 8 પ્રકારો પાડ્યા અને એ 8 પ્રકારની આપણે માહિતી લીધી છે. શરૂઆત આપણે કરેલી કાપથી, પછી આપણે ગયા રાતી, રાતી પછી આપણે કાળી, પછી પડખા, પડખા પછી આપણે ગયા રણ પ્રકાર, રણ પછી પર્વત, પછી જંગલ અને છેલ્લે દલદલ. એટલે 8 પ્રકાર આપણને મોઢે આવડવા જોઈએ. અને પરીક્ષામાં 2 માર્કમાં જો પૂછવું હોય તો કોઈ પણ એક જમીન પૂછી શકે કે ભાઈ પર્વતીય જમીન વિશે માહિતી આપો, દલદલની જમીન વિશે માહિતી આપો. અને લોંગ ક્વેશ્ચન, મોટો પ્રશ્ન હોય કદાચ 4 માર્કનો અને પર્વતીય જમીનના પ્રકાર જણાવી, કોઈ 4 વિશે કે 2 વિશે માહિતી આપો તો 3-4 માર્કમાં પણ એક પ્રશ્ન પૂછાયેલા. તમારે એક પ્રશ્ન ખાસ આમાં મગજમાં રાખવાનો છે, જમીનના પ્રકારો સવિસ્તાર માહિતી. ચલો મિત્રો, હવે આગળ આપણે વધીએ અને હવે આપણે જે જોવાના છે જમીન ધોવાણ. સાંભળજો, હવે જમીન ધોવાણ શું છે તો તમને ખબર પડી કે ભાઈ જમીનનું ધોવાણ થવું. અને ધોવાણ થવું એટલે શું? કે જમીન આખી નથી જતી, કે જમીન આખી ધોવાય, પણ જમીનના ઉપરના જે પોષક તત્વો અને ખડકના જે ઉપરના સ્તરો છે એ જે કંઈક છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શું થશે? ધોવાણ પામશે. અને આવા કેટલાક કુદરતી પરિબળો દ્વારા જે જમીન છે એનું ધોવાણ થતું હોય છે. દાખલા તરીકે વરસાદ પડે છે, પુષ્કળ વરસાદ પડે અને જે કંઈક પાણી જે જમીન પરથી વહે છે અને જમીન પરથી પાણી જે જોરથી વહે છે એની સાથે જમીનના ઉપરના જે કંઈક સ્તરો છે, ધૂળ ને બધું, એ પણ સાથે શું કરી જાય છે? ઘસડી જાય છે. એ રીતે તીવ્ર વેગે ફૂંકાતો પવન અને પવનના લીધે પણ જે નબળા માટી કડક સ્તરો છે એ પણ ઘણીવાર એ ધૂળના સ્વરૂપમાં બીજી જગ્યાએ ઉડતા હોય છે. તો ધોવાણ એટલે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા, સાંભળ્યું, ધોવાણ, જમીનનું ધોવાણ શું છે? તો જમીનના કણો છે કે જે હવા કે પાણી દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શું પામે છે? સ્થળાંતર થાય. અહીં છે અને હું અહીંથી આ બાજુ આગળ વધું તેને સ્થળાંતર કહેવાય. તેમાં જમીનના જે કણો છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શું થશે? સ્થળાંતર થશે. અને આ રીતે ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કુદરતી પરિબળો દ્વારા, જેને તમને આગળ વાત કરી, કુદરતી પરિબળો
તેમાં વરસાદ પણ આવશે, પવન પણ આવશે, તાપમાન પણ આવશે. તો આવા બધા પરિબળો દ્વારા જે જમીનના જે કણો છે એ અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતર થાય તો અટકાવ. હું તો થોડી વચ્ચે રૂકાત આવી ગઈ હતી કારણ કે કોઈને કોઈ એવા આવે ને વચ્ચે. તો આપણે વાત કરતા હતા જમીન ધોવાની, કે જમીન ધોવાની જમીનના કણોની જે ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ સ્થળાંતર થવું. અને બીજી રીતે કેવું હોય તો જમીનના કણોનું ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા અન્ય સ્થળાંતર થવું. એટલે કે જમીનના જે કણો છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હડસેલાઈ જવાની આખી પ્રક્રિયા છે એને જમીન ધોવાણ કહેવામાં આવે છે. અને આ જે જમીન ધોવાણ છે ખાસ કરીને વરસાદના લીધે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય છે, પવનોના લીધે જમીનનું ધોવાણ થતું હોય છે. પણ જમીનનું ધોવાણ કોના માટે બહુ મોટો પ્રશ્ન છે? વિચારો, જમીનનું ધોવાણ કોના માટે બહુ એક ચિંતાજનક પ્રશ્ન છે? શાબાશ, મગજમાં આવ્યું હોય તેને શાબાશ. અને એ છે ખેડૂતો માટે, કારણ કે જમીનનું જે ઉપરનું પડ છે ખેતી માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, પોષક તત્વો. અને એ જો પોષક તત્વો આવા કોઈ પરિબળો દ્વારા જો ધોવાઈ જાય તો એનાથી ખેતીની ઉત્પાદકતા ઓછી થઈ જાય, ઘટી જાય છે. મિત્રો, હવે આપણે જે વાત કરવાના છે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાય. 2 માર્કમાં આ પ્રશ્ન આવે એટલે જમીન ધોવાણ જે થાય છે એને અટકાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એના કેટલાક ઉપાયો છે, બરાબર સાંભળજો. તો પહેલું છે જમીન પર ચરણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લેવી. ચરણ પ્રવૃત્તિ, જે પશુઓ જે ચરતા હોય છે, ગાય છે, ભેંસ છે, બકરી છે, જે કંઈક પશુઓ જે ચારણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, અને તમને ખબર હશે કે ચરણ પ્રવૃત્તિની અંદર જમીનનું ધોવાણ કેવી રીતે થાય? તો જે જમીનના ઉપર ઉગેલું ઘાસ ને અન્ય વનસ્પતિ છે ને આ લોકો મોઢેથી ખેંચી નાખે એટલે એના મૂળ સાથે આખું જે છોડવું નીકળી જાય ને એ મૂળ નીકળી જાય એટલે એના જમીનના જે કંઈક પડ છે એ તૂટી જાય, ધૂળ ને મટોળું ને બધું એમાં આવી જાય. અને એના લીધે જમીનનું જે સ્તર છે એ કેવું થઈ જાય? ઢીલું થઈ જાય. અને ઢીલું થશે એટલે જે કંઈક પાણી કે પવન જોરથી ફૂંકાશે તો એ તત્વ એક જગ્યાએથી ઉડીને બીજી જગ્યાએ જાય. એટલે જમીન પર ચરણ પ્રવૃત્તિઓ છે એને નિયંત્રણમાં લેવી. અમુક એવા વિસ્તારો છે એને ચરણ પ્રવૃત્તિમાં નિર્ધારિત કરવા જોઈએ. ઢોળાવાળી જમીનમાં સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાની તરાથી વાવેતર કરવું જોઈએ. હવે ઢોળાવાળી જમીન છે તો ઢોળા ઉપર વધુ પ્રમાણમાં વરસાદ પડતો હોય તો એનાથી વધુ પ્રમાણમાં ધોવાણ થતું હોય તો આવા જે ઢોળાવવાળા જે કોઈ પ્રદેશો છે ત્યાં આ રીતના સીડીદાર પગથિયાવાળા ખેતરો કરવામાં આવે છે અને ખેતી થાય છે. જે પર્વતીય પ્રકારની જે જમીન છે ત્યાં આવા સીડીદાર પગથિયા જોવા મળે છે. ચા છે, કોફી છે, તેજાના છે, આ બધી જે ખેતી છે તે આવા ઢોળાવ ઉપર થતું હોય છે. તો એના માટેની આ એક ખેતી છે કે જે પગથિયા બનાવીને એના ઉપર જે કંઈ વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. પગથિયા બનાવવાથી શું થાય કે જે પાણીનો જે ઢોળાવ છે એ ઢોળાવ હોય તો બહુ ઝડપથી વહે, પણ જો પગથિયા હશે તો પગથિયામાંથી એ પાણી છે એ ધીરે ધીરે જશે એટલે પાણીની તીવ્રતા ઓછી થાય, જમીનનું ધોવાણ ઓછું થાય. પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું. જે જમીન પડતર છે તો ત્યાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. અને વૃક્ષો છે જમીનને જકડી રાખે છે ને જકડી રાખે એટલે જમીનનું ધોવાણ અટકે છે. પાણીના વહેડા પડેલા હોય ત્યાં આડબંધ બનાવવા. પાણીના વહેડા એટલે શું કે જ્યાંથી પાણી ઉપર વેગથી જતું હોય, પાણી વેગથી જતું હોય, આ રીતે પાણી વેગથી જતું હોય, આ રીતનો વિસ્તાર છે પાણી જતું હોય તો વચ્ચે વચ્ચે આડબંધ જેને કહેવામાં આવે કે તમારી ચોપડીની અંદર તમે ચિત્રો જોશો તો ધ્યાનથી તમે જોશો તમને દેખાશે કે વચ્ચે વચ્ચે પથ્થરને એ બધું લગાવીને એને અટકાવવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. એ રીતના તમે જુઓ છો આડબંધ. તો પાણીના વહેડા પડેલા હોય, વહેડા પડેલા કે જ્યાંથી પાણી પસાર થતું હોય છે ત્યાં આવા જો પથ્થર મૂકવામાં આવે તેનાથી પાણીનો જે પ્રવાહ છે શું થઈ જશે? ઓછો થઈ જાય. અને ઓછો થઈ જશે એટલે જમીનનું ધોવાણ પણ અટકશે. અને પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ. પાણીના જે કંઈક વેગને ધીમો પાડવા માટે ઢાળવાળા ખેતરોમાં ઊંડી ખેડનો અર્થ થાય કે જે ખેતી છે અને ખેતીમાં જે બીજી જમીન છે ત્યાં ખેડ કરવાની એટલે ખેતી ઉપર થશે અને જે ખેડમાં જે નીચે હશે ત્યાં પાણી પાછું જમા થશે. અને એના લીધે પણ જે ખેતી છે એમાં
ધોવાની પ્રક્રિયા ઓછી થશે. તો જમીન ધોવા અટકાવવાના આપણે ઉપાયો જોયા, જેમાં ચરણ પ્રવૃત્તિને નિયંત્રિત રાખવી, પગથિયાની તરાથી ખેતી કરવી, પડતા વૃક્ષો જે જમીન છે એમાં વૃક્ષોનું વાવેતર, અને પાણી જ્યાં બહુ વહેણથી વહેતું હોય તો ત્યાં આડબંધ બનાવવા, અને ડાળવાળા ખેતરોમાં ઊંડી ખેડ કરવી. તો મિત્રો આજે આપણે અહીં અટકીએ, અને હવે પછીનો જે લેક્ચર છે એમાં આપણે આ 8મા પાઠમાં થોડું બાકી છે, પછી પૂરું થશે. અને કેટલાક પ્રશ્નો આપીશ, એ પણ તમે હોમવર્કમાં કરજો. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત.